안녕하세요. 저는 책을 좋아하고 책을 읽으면 그 사람이 궁금해지는 여러분 주변에서 흔히 볼 수 있는 평범한 이웃입니다. 까칠한 여자들의 책수다를 오늘부터 진행할 건데요. 우리 주변에 흔히 있지만 목소리가 잘 드러나지 않는 중장년 여성들의 이야기를 책을 통해 나누려고 합니다. 앞으로 매월 한 번씩 여러분과 함께 하겠습니다. 까칠한 여자들의 책수다 여은정입니다. 첫 번째 목소리는 중장년 여성의 노동을 다룬 책입니다. 오늘 저와 함께 이야기 나눠주실 분이 있습니다. 자기소개 부탁드립니다. 안녕하세요. 저는 익산에 사는 50대 가사노동자 박정희입니다. 오늘 이야기 나눌 책을 통해서 지난 2021년 5월에 가사일이 법적 노동으로 인정받았다는 걸 알게 되었어요. 그래서 자기소개를 가사노동자로 해야겠다고 생각했어요. 직업난 표기할 때 그 전업주부, 무직 그런 것밖에 없어서 아쉬웠는데 저부터 자꾸 사용해서 가사노동에 대한 인식을 전환시켜 보려고요. 네, 좋은걸요. 저도 중고생인 자녀들이 방학이라 돌아서면 밥 이러고 있는데 그래도 저는 저를 구직자라고 표현하고 싶어요. 가사노동자와 구직자가 만나서 힘차게 시작합니다. 자, 그럼 까칠한 여자들의 책수다 신나는 곡으로 출발해 보겠습니다. 루이스 폰시의 데스파시토입니다. Ay. Fonsi. DY. Oh, oh no, oh no. Oh. Hey. Go. Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. DY. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Oh, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Sube, 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 sube. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Favorito, favorito, baby. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Si te pido un beso, ven dámelo. Yo sé que estás pensándolo. Llevo tiempo intentándolo. Mami, estoy dando y dándolo. Sabe que tu corazón conmigo te hace bam bam. Sabe que esa beba está buscando de mi bam bam. Me pruebas de mi boca para ver cómo te sabe. Quiero ver cuánto amor a ti te cabe. Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje. Empezamos lento, después salvaje. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Cuando tú me besas con esa destreza, veo que eres malicia con delicadeza. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero para montarlo aquí tengo la pieza. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Sube, 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 sube. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Favorito, favorito, baby. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro.
Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico, hasta que las olas griten ay bendito, para que mi sello se quede contigo. Pasito a pasito, suave suavecito, lo vamos pegando poquito a poquito. Enseñas a mi boca tus lugares favoritos. Pasito a pasito, suave suavecito, lo vamos pegando poquito a poquito. Hasta provocar tus gritos, sin que olvides tu apellido. Despacito. 네, 천천히 스며들듯 다가가고 싶은 마음에 첫 곡을 데스파시토, 우리말로는 천천히라는 뜻인데요. 사심 가득 담아서 골라봤습니다. 정희님, 오늘 함께할 첫 책 소개해 주세요. 네, 오늘 제가 책 평론가는 아니라서 저의 느낌을 위주로 말씀드릴게요. 오늘 소개할 책은 경향신문 젠더기획팀에서 펴낸 우리가 명함이 없지 일을 안 했냐입니다. 평생을 가정과 사회를 떠받치는 노동을 해왔지만 제대로 평가받지 못했던 다양한 여성들의 삶을 인터뷰라는 형식을 통해서 풀어낸 책이고요. 기획팀은 평생 자신의 이름 대신 누군가의 엄마나 아내로 불린 여성들의 이름을 찾아주고 싶어서 명함을 화두로 기획기사를 시작했다고 해요. 그런데 하는 과정에서 명함 따위는 필요 없는 인생 자체가 멋진 명함인 분들이 삶의 가치를 발견해가는 여정이었다고 해요. 처음에는 나 별로 한 거 없는데, 나 특별한 사람 아닌데 하던 분들이 인터뷰 끝나갈 때쯤엔 나 좀 멋있네, 생각해보니 나 일 좀 했네 할 때 저도 같이 뿌듯하고 웃음이 나왔어요. 그런 의미에서 누구나 삶의 관찰자, 기록자가 필요하다라는 말에 공감하게 됐어요. 이제 인터뷰 과정에서 스스로의 노동으로 자신과 가정을 꾸려나간 사람의 당당한 자부심을 느낄 수 있어서 여성 노동의 이치와 의미를 확인하는 이런 시도들이 개인들에게도 사회에도 필요하다는 생각이 들었습니다. 네, 그렇군요. 언제나 N 잡나였지만 집사람이라 불린 여성들에 대한 이야기군요. 이 책 속에서도 짚고 있지만 대부분의 여성들이 젊을 때는 일하다가 결혼을 하고 출산, 육아, 경력 단절을 겪고 나면 자녀들이 어느 정도 자란 뒤에 생계를 위해 다시 노동시장으로 진출하는데요. 제 경우도 경력 단절 기간이 꽤 길었습니다만 정희님의 경우는 어떠신가요? 저는 둘째 아이가 첫째하고 터울이 많은 데다가 시행착오가 있어서 둘째가 어린이집 다니면서 직업훈련 받고 자격증도 따고 이것저것 시도를 해봤는데 적성에도 안 맞고 돈도 못 벌고 제대로 된 일자리를 가진 건 15년이나 걸렸어요. 작은 회사 사무실에 취업했는데 중소기업이 그렇잖아요. 1인 다역, 온갖 잡무를 처리했는데도 일이 재미있고 성취감도 느껴져서 제 인생 중에 제일 오래 다닌 직장이었거든요. 7년 이상을 근무했는데 업무 성과도 인정받아서 진급도 앞두고 있었는데 제가 그때 몸이 아팠어요. 그리고 또 결정적으로 가정에 일이 생겨서 남편과 비교해서 임금이 적은 제가 직장을 그만두고 돌봄 노동을 하는 것이 경제적으로 이익이라는 판단을 했어요. 그렇게 다시 경단녀가 된 지 10년이 됐는데 두고두고 아쉬운 기분이 들어요. 정말 그러셨겠는데요. 경력 단절 여성이 된 지 지금 10년이라고 하면 정말 긴데요. 혹시 구직에 대한 조급증은 없으셨는지요? 자주 불안했는데요. 근데 또 제 건강이 좋지 않으니까 어쩔 수가 없더라고요. 그래서 상황도 그래서 또 거의 포기하고 있었는데 작년에 남편이 더 이상 직장 생활을 할 수 없을 것 같더라고요. 그러다 보니까 또다시 취업을 준비해야 되는 상황이 되었어요. 그래요. 정희님 얘기 들으니까 책 속 장혜자님 또 사연이 떠오르네요. 희자 씨도 결혼 전에는 운수회사의 유능한 경리였다고 해요. 당시에는 결혼하면 무조건 직장을 그만두는 분위기였다고 하더라고요.
제 주변 여성들의 경우에도 결혼 전에는 유치원이나 무역회사, 보험회사 등에서 일을 했는데 지금은 대부분 다 가사노동을 하고 있거든요. 책 속 한 구절인데요. 집사람, 희자 씨처럼 집안일을 도맡아온 여성들을 우리 사회는 집사람이라고 불러왔다. 국립국어원과 여성정책연구원이 집사람을 성차별 용어로 지정한 것이 2008년이지만 여전히 많은 남성이 자신의 배우자를 집사람이라고 소개한다. 희자 씨는 직업을 물었을 때 집에서 놀아요 라고 말하는 것에 익숙하다고 했다. 집사람들은 정말 집에서 놀았을까? 결혼한 여성에게 우리 현실은 가사노동은 기본값이고 돈벌이에 나서도 사실은 반찬값 정도의 가치로 평가절하되는 게 현실이잖아요. 참 이런 현실이 안타깝습니다. 정인님도 그렇고 책 속의 여러 여성들의 이야기처럼 우리 사회에서 여성들은 결혼 전과 후의 삶이 참 많이 달라지잖아요. 특히나 일과 관련해서는 더 그런 것 같아요. 제 주변 여성들, 동료 언니들이 흔쾌히 인터뷰를 해주셨어요. 인터뷰 잠시 듣겠습니다. 아동 사는 50대 주부, 워킹맘이고요. 결혼 전에는 뭐 여러 가지 했지만 농협에서도 일을 했고 마트에서도 일을 했고 뭐 가지가지 다 했죠. 결혼 후고 한 일은 뭐 애 낳고 직장 생활하고 다 똑같은 워킹맘들이 하는 그런 허구한 날 그런 일 아닌가? 직장생활 뭐 했어요, 애 낳고? 애 낳고 나 애 낳고 뭐 했지? 아 그래 뭐 다육이도 다니고 뭐 항태 작업도 오고 찜질방도 다니고 찜질방에서도 일했어요? 찜질방에서도 일했지. 많이 하고 주부들에게 특화될 수 있는 그런 직장이 뭐라고 딱 꼬집어서 말은 할 수는 없겠는데 아이 키우면서 쉽게 일할 수 있는 그런 일자리가 많이 있었으면 좋겠지. 뭐 농협이나 이런 데서 일했다고 했잖아요. 그런 거 일할 때는 뭐 캐셔 일을 했어요? 일은 어땠어요? 한 11년? 11년 일했어. 근데 왜 다시 그 이 직장은 못 돌아갔죠? 계약 기간이니까. 계약직. 그게 원래 정직원을 했다가 그 마트만 계약직으로 바뀌어가지고 계약 기간 끝나서 그것도 그렇고 이제 남편 만나서 만든 거지. 지역 떠나와서. 기억에 남는 일. 원래 이제 그 처음에 그 전에 결혼하기 전에 방직회사도 다녔었구나. 오. 방직회사 한 3년 다녔고. 오. 방직회사에서는 그래도 이제 3교대다 보니까 이제 인도네시아 애들이랑 놀고 뭐 나이트 가서 놀고 뭐 그런 게 재밌지 뭐 젊었을 땐 게. 그리고 뭐 농협도 이제 어르신들들 많이 만나니까 대화하고 같이 수다 떨고 그런 거 제일 기억에 남는 거죠. 그러니까 농협 되게 오래 다니셨구만. 그지. 내가 다닌 직장 중에 최고 오래됐을걸. 그러니까 대우는 괜찮았어요. 대우는 그 정도는 괜찮지 뭐. 대우 농협이. 사실 그 뭐지 어쨌든 경력 있는 거잖아 마트에서 캐셔하는 게. 근데 그대로는 왜 마트 캐셔로 이런 데 지원을 왜 안 하고? 했었는데. 했고 그것도 근무하고 나오고 그냥 이제 지루함이라고 해야 되나? 너무 오래 해서. 마트 캐셔가 하는데. 지루함 그것 때문에 나와갖고 그냥 여러 가지 다방면으로 하고 싶어서 나온 거지. 솔직히 얘기하면. 이것도 해보고 싶고 저것도 해보고 싶고. 그래서. 근데 그게 이제 주위에 여건이 안 되니까 하다 보면은 여기에 이제 파묻히고 애 키우다 보면 그렇고 다 가정주부도 다 마찬가지지 뭐. 그럼 가정주부인 여성들한테 좋은 일자리는 어떤 일자리예요? 글쎄 그냥 아이들 케어해가면서 정시 출근해서 정시 퇴근하는 거? 그러면 애들 다 학교 보내고 출근해도 괜찮은 직장이 그런 게 최고다지. 그리고 또 메리트 뭐 더 좋은 게 뭐가 있을까요? 만약 그런 직장이 있다고 하면 난 이런 직장이 정말 좋겠다 싶은 게 있다면? 남들하고 똑같은 대우 받는 거지 뭐. 가정주부라고 해서 하대받지 않고 그냥 일반 직장인들처럼 똑같이 대우받는 거? 그거지 뭐 별거 있나? 별다른 건 없어. 그냥 남들하고 똑같이 대우받는 거. 그거지. 너무 가정주부라고 해서 이렇게 하대하는 사람들이 많으니까. 함부로 취급해요? 그런 사람들 많지. 그 뭐 나이가 어느 정도 차면 뭐 나이 제한이 있어서 못 들어가고 그러잖아. 왜 가정주부들은
뭐 누구는 뭐 가정주부 되고 싶어서 되는 게 아니니까. 뭐 남자들도 마찬가지일 거 아니야. 똑같은 거야. 내가 봤을 때는 그런 거 같아. 너무 그 주부들이 들어간 한계가 직장 생활하는 게 한계가 있으니까 전문 직종 아니면은 한계가 있잖아. 그러니까 그런 게 좀 안 좋은 거지. 전문 직종 아니어도 꾸준히 할 수 있는 그런 일들이 많이 있었으면 좋겠다 이 말이지. 꼭 막 식당 이런 데 말고. 맞아요. 지금 뭐 50대 넘어서는 거좀 들어갈 때가 뭐 누구 말 맞다나 공순이나 뭐 예? 식당 그런 데밖에 없어. 맞아요. 마땅히 들어갈 데가 없어. 이력서 넣어도 잘 안 되더라고. 그러니까 그런 것 때문에 가정주부들 워킹맘들은 최대 관건이 아이들 케어지 뭐. 그런 것만 잘 돼. 복지시설 그런 것만 잘 돼 있으면 누가 뭐 저기 하겠어. 저는 베트남 사람이에요. 저는 지금 아기 3명 있잖아요. 그 한국 6년 왔어요. 지금 한국에 잘 살아요. 이 선생님 일했어요. 네네. 스텔이 지금 아직 어리잖아요. 나중에 제이랑 재우랑 좀 크잖아. 네. 중학교 들어가면 네. 무슨 일을 하고 싶냐고. 내가 나중에 아기 크면 신랑 같이 일하고 싶어요. 아, 신랑이랑 같이요? 네. 아, 혹시 신랑분 무슨 일 하는지 물어봐도 돼요? 가게, 내랑 살가게 일해요. 나중에 같이 나 불러요. 쌀가게 남편이 하시는데. 네네네. 네, 인터뷰 잘 들었고요. 저희 동네 언니와 그리고 이제 그 베트남에서 시집 오신 미연님이 인터뷰를 해주셨어요. 첫 번째 인터뷰는 경민님이 해주셨고요. 언니 지금 듣고 있어요? 사실 이 인터뷰는 제가 직접 이제 작업장 명태 황태 작업을 하는 작업장에 가서 인터뷰를 땄고요. 인터뷰를 해주신 경민님과 미연님께 감사 인사드립니다. 정희님, 인터뷰 듣고 어떤 생각이 드셨어요? 남 얘기가 아니라 내 얘기다라는 생각? 여성의 노동이 주변 노동으로 치부되고 인구도 낮고 그러다 보니까 결혼하고 출산을 하면 집에 주저앉게 되는 것 같아요. 가사, 육아, 회사일, 이중고유에 시달리면서도 정작 월급 타서는 차포 떼고 나면 남는 게 없으니까 그렇게 주저앉게 되는데 요즘에는 또 남자 혼자서 먹고 살 수 없는 세상이 됐잖아요. 그렇죠. 그러니까 아이가 어느 정도 크면 다시 노동시장에 뛰어들 수밖에 없는 거죠. 그런데 그때가 되면 갈 수 있는 일자리의 질이 더 떨어지잖아요. 맞아요. 힘들고 열악해서 피하고 싶은 일자리 말이에요. 맞아요. 결혼하고 나이 먹은 게 죄도 아닌데 서글픈 기분이 들죠? 맞아요. 그 인터뷰 해주신 분 말씀처럼 그리고 정희님 말씀처럼 맞아요. 그러면 사실 여성에게 좋은 일자리가 사실 이 인터뷰 내용에서 그렇고 생각해 보게 만드는데요. 여성한테 결혼한 여성에게 좋은 일자리는 어떤 걸까요? 아까 인터뷰에서도 말씀하신 분이 아이를 돌보면서 할 수 있는 일을 원하잖아요. 네네. 그렇다는 건 시간과 경제적으로 그런 정도가 돼야 된다는 건데 저한테 있어서는 우선 제가 좀 몸이 좀 부실하거든요. 그래서 저에게 있어서 좋은 일자리라는 것은 우선 내 몸이 감당할 수 있는 정도의 노동 강도와 시간 그것이 제일 중요하고요. 일과 나의 생활을 병행하는 데 무리가 없고 언제 잘릴지 모르는 계약직보단 고용이 보장되는 일자리 생계를 위한 적절한 임금 꿈의 직장인가요? 정말 이렇게 가면 저 너무 좋을 것 같아요. 저도 지금 현실에서는 사실은 이제 정희님이 말씀하신 게 꿈의 직장처럼 보여요. 그렇지만 우리가 이제 노력한다고 하면 언젠가는 그런 직장들이 많아지지 않을까 생각이 들고요. 정희님, 여기서 질문 하나 할게요. 우리 사회에서 공식적으로 경제적 대가를 받는 노동을 하는 여성이 얼마나 될까요? 글쎄요. 정확하게 제가 통계를 기억하지는 못하는데 통계 위에도 그 알바라고 불리는 다양한 일과 시간제, 계약직, 공공근로 지속적으로 하지 못해서 그렇지 통계보다는 훨씬 많겠죠.
그렇죠. 그런데 또 통계에서 기억에 남는 것이 2019년부터 60대 이상 여성 취업자가 20대 여성 취업자를 넘어섰다는 통계 결과가 좀 기억에 남아요. 초고령 사회를 눈앞에 둔 현실을 실감케 하는 것 같아요. 그렇죠. 나이 들면 경제적으로든 정신적으로든 좀 여유가 있을 줄 알았는데 나이가 들어보니까 또 그러진 않네요. 제 주변 대부분의 여성들도 어떤 식으로든 경제활동에 참여하려고 노력하고 있지만 아직 아이가 어리거나 중고생을 둔 경우에 노동시간이 길거나 출퇴근 등의 여건이 맞지 않으면 취업이 쉽지만은 않아 보이더라고요. 2023년 12월 통계청 자료에 따르면 만 15세 이상 여성들의 경제활동 참가율은 55.1%라고 하더라고요. 제가 생각했던 것보다 훨씬 낮아서 깜짝 놀랐는데요. 2024년 또 1월 전체 고용률 자체가 61%라고 하니까 또 이해가 되기도 하더라고요. 어쨌든 사회적으로 봤을 때 경제가 어려울 때 항상 앞서 내몰리는 사람이 여성이었던 과거를 비춰봤을 때 이런 통계가 말도 안 된다 이거는 아니라고 보여지더라고요. 자, 그럼 여기서 하나 더 질문할게요. 경력 단절. 요즘은 경력 보유라는 말을 쓰기도 하더라고요. 경력 단절을 겪은 여성들이 재취업하는데 평균 몇 년이 걸릴 것 같아요? 글쎄요, 보통 9년 정도 걸리지 않을까요? 흔히 아이가 너무 어리면 정서적으로 문제가 생길까 봐 불안하잖아요. 맞아요. 그래서 그리고 또 초등학교 1학년은 부모가 챙겨줘야 할 게 많아서 오히려 유치원 때보다 손도 더 가고 그래서 초등 2학년은 돼야 방과 후라도 맡기고 나가게 되는 것 같아요. 네. 정희님 말씀하신 것과 비슷한데요. 결혼, 출산, 육아로 경력 단절을 겪은 여성이 다시 재취업할 때 보통 8.9년이 걸린다고 해요. 저도 아이 셋을 키우면서 막내가 이제 7살 되던 해에 다시 일을 시작했거든요. 처음에는 시간제 일자리로 일을 시작했고 전인제 일을 한 4년 정도 했는데 그때 좀 만성 피로가 많이 쌓였던 것 같아요. 처음에 다시 사회생활 시작할 때 되게 막막하더라고요. 아이 키우고 나니까 나이는 많이 넘었고 뭔가를 새로 시작하기에는 내 나이가 너무 많다 이런 생각이 들었어요. 그때 당시에 제가 재취업을 위해서 이제 자격증 시험 준비를 하다가 우연히 알바를 하면서 본격적으로 일을 하게 됐거든요. 처음에는 일이 재밌기도 하고 사실 돈 받고 일하는 게 너무 좋더라고요. 근데 좀 몸이 힘들었어요. 정희님은 어떠셨어요? 저도 계속 취업 준비를 하긴 했는데 40대가 되면 취업이 더 힘들어질 것 같은 위기감이 있었어요. 30대 후반이 되면서. 맞아요. 그래서 그 30대 후반에 좀 적극적으로 더 구직 활동을 했던 것 같고 그래서 39살에 딱 걸쳐서 재취업을 했습니다. 그래서 15년 만에 재취업을 성공했는데 그 일이 제가 사무직으로 처음 일하는 데다가 직속 상사가 회사의 소문난 까칠이라서 좀 힘들었어요. 그래도 좋았던 건 8시간 근무의 칼퇴근이었어요. 그리고 제가 가져봤던 직장 중에서 제일 적성에 맞아서 오래 다녔어요. 처음에 일이 상급자한테 배운 대로 작업했는데 오래 걸리니까 너무 바빠서 힘든 거예요. 그리고 또 제가 시킨 대로만 하는 스타일은 아니어서 이제 공부까지 해가면서 엑셀 책을 펴놓고 막 새로운 틀도 만들고 막 수식 적용해서 그렇게 어떤 틀을 만들어 놨는데 그런 것들이 재밌더라고요. 그러면서 업무 효율도 좋아져서 시간이 좀 빨라지니까 좀 편해지고 그리고 임직원들한테 인정도 받고 승진도 하고 월급도 오르고 집 사느라 대출 받은 것이 둘이 보니까 금방 갚고 그것도 좋았어요. 그런데 집에 오면 그 집안일이 쌓여 있잖아요. 그렇죠. 또 아이들은 아이들대로 또 신경 써서 돌봐줘야 하는 부분도 있고 또 거기다가 저는 이게 남편까지 챙겨야 되는 그런 상황이 있었어요. 그게 몇 년이 가니까 이게 누적이 돼가지고 스트레스도 받고 잠도 못 잘 정도로 몸이 아프기 시작했어요. 지금은 건강 때문에 집에서 가사노동을 하고 있는데
이게 돈으로 한 사람이면 만만치 않을 것 같은데 통장으로 월급이 들어오는 게 아니잖아요. 그렇죠. 그러니까 이게 무가치하게 느껴지고 이게 타인이 벌어오는 수입에 기대어 사는 삶이 좀 비굴하고 불안할 때가 있어요. 내 의지대로 살 수가 없잖아요. 의식적으로 내가 가사노동으로 이 가정을 떠받치고 있다. 그렇게 되뇌어도 이게 왠지 무기력해지고 책에서 그 희자 씨 얘기처럼 네네. 이게 전업주부는 아이들 진로 상담자, 가정경제관리사, 영양사, 가족요양보호사 이런 기타 등등 많은 일들을 하잖아요. 맞아요. 그런데 정작 무슨 일을 하느냐고 물어보면 집에서 논다고 하는 경우가 많죠. 그게 다 사회적으로 가사노동의 가치를 제대로 평가하지 않아서 그런 게 아닌가 싶어요. 맞아요. 정희님 말처럼 여성들은 돈을 받고 일을 하든 하지 않든 언제나 어디서나 일하고 있었죠. 그렇죠. 노래 한 곡 듣겠습니다. 노래마을의 일이 필요해입니다. 끝없는 집안일 반복 또 반복 그 중에 한 가지 먹는 일만 해도 하루에 3번 일주일에 21번 한 달에 90번 1년이면 1000번이 넘게 굴러떨어지는 바윗돌을 올리는 시지피스의 노동처럼 여자라서 아내라서 여자라서 어머니라서 사랑의 이름으로 모성애의 이름으로 일할 의무만이 남겨지고 일할 권리는 사라져갔네. 나는 일이 필요해. 당당하게 살아갈 일이 필요해. 사람으로 났으니 사람답게 살 수 있는 일이 필요해. 나는 일이 필요해. 한평생을 살아도 남는 것은 빈 껍질뿐. 남편은 바빠지고 아이들이 커졌을 때 내 세상 전부는 부엌과 집 텅 빈 가슴만 남아있다네. 나는 일이 필요해. 당당하게 살아갈 일이 필요해. 사람으로 났으니 사람답게 살 수 있는 일이 필요해. 나는 일이 필요해. 일이 필요해. 나는 일이 필요해. 네. 신나는 노래를 잘 들었는데요. 이 노래를 제가 20대 때 들었을 때는 가사가 잘 안 들어왔거든요. 너무 시끄럽다. 왜 이렇게 징징대? 이런 생각을 하면서 들었는데 지금은 가사가 귀에 확 꽂혀요. 서는 데가 다르면 풍경도 달라지는 거야 라고 했던 드라마 송곳의 대사처럼 말이죠. 통장으로 월급 들어오는 일이 필요한 거죠? 맞아요. 우리 매일 일하고 있잖아요. 그럼요. 오늘도 지금 가사노동 하고 왔는데 사실 가사노동은 보이지 않는 노동이라 돈으로 환산 받지 않고 있잖아요. 티도 안 나고 우리가 명함이 없지 일을 안 했냐 속에
이 책은 사실 개인의 생애사와 우리나라 산업 현황을 통계로 잘 정리해서 보여줘서 재미도 있고 저는 이해도 되게 잘 되더라고요. 사실은 처음에는 편집이 왜 입모양이지? 왜냐면 너무 원색적이라고 생각했거든요. 근데 사실은 이 책을 읽는 사람들이 봤을 때 이 책은 굉장히 읽기 쉽게 되어 있거든요. 사진과 그리고 굉장히 인터뷰 형식으로 돼서 굉장히 책 자체가 단숨에 익히는 책이더라고요. 특히나 이제 여기 나오시는 여성분들 나이대가 저희 엄마랑 비슷해가지고 더 흥미로웠어요. 정희님이 이 책 나온 분 중에 이 책에 나오신 분 중에 어떤 분이 가장 인상이 남으셨어요? 저는 그 자신감 넘치는 손정혜 씨나 네네. 그 당창 광부 여성인데 광부잖아요. 문계화 씨가 너무 부럽고 멋있었거든요. 그런데 마지막에 마음에 남은 건 윤순자 씨 모녀였어요. 그 54년생인 순자 씨와 86년생인 혜원 씨의 얘기에서 다른 듯 겹쳐진 노동의 궤적을 볼 수가 있었고 마음이 아팠어요. 어릴 때부터 배우지 못하고 집안의 살림미천이 되어 수많은 노동 현장에서 일을 해야 했지만 자신의 이름으론 아무것도 남지 않았던 순자 씨의 삶. 대부분 엄마들은 딸들이 나처럼 힘들게 살지 않기를 바라잖아요. 맞아요. 네. 순자 씨도 고생해서 세 딸은 대학에 보내고 일하는 여자가 되라고 하잖아요. 그건 아마 딸이 자기 이름을 건 주체적인 삶을 살기를 원하는 거잖아요. 맞아요. 그런 순자 씨에게 대학을 나와서 남들이 다 알아주는 공기업에 취업한 혜원 씨는 얼마나 자랑스러웠겠어요. 아마 프랑카드 걸고 싶었을걸요. 그래요. 그랬을 것 같아요. 그런 딸 혜원 씨가 그 자랑스러운 직장을 끝내 견디지 못하고 나왔을 땐 또 얼마나 실망을 했겠어요. 근데 그럼에도 불구하고 이게 세대를 뛰어넘는 같은 여성으로서의 삶을 이해해가는 과정이 어쩌면 이 땅에 사는 엄마와 딸, 여성 노동자의 얘기가 아닌가 싶더라고요. 맞아요. 저도 공감하면서 읽었고요. 그 부분. 언제나 이름 없이 떠받들어주는 존재로 살았던 엄마와 그렇게 살지 않으려고 했지만 역시나 변하지 않는 조직에서 떠날 수밖에 없었던 딸의 이야기는 남일 같지 않더라고요. 제 지인의 경우에 아이 둘 낳고 육아휴직했다가 복직을 했는데 나가라고 회사에서 하지는 않았지만 본인이 할 수 없는 부당한 업무 배치를 시킨 거예요. 결국에는 회사를 그만둘 수밖에 없었거든요. 처음 제가 사회생활 시작했던 한 30년 전과 지금 얼마나 바뀌었나요? 잘 모르겠네요. 네. 저는 첫 번째 출근길 칼국수집을 운영하는 손정혜님 인터뷰 내용이 기억에 진짜 많이 남더라고요. 이분이 이런 이야기를 하셨어요. 일을 계속하는 사람은 그게 재능이 되고 다른 거 불러오니까 일을 손에 놓지 않고 가능하면 하는 게 좋다고 봐요. 눈 뜨면 내가 나갈 자리가 있다는 게 참 좋은 거예요. 라고 하실 때 일에 대한 자부심이 느껴지더라고요. 부럽기도 했고요. 또 힘든 일이 파도처럼 밀려왔지만 도망가지 않았다라는 말 속에서 저는 엄청난 내공이 느껴졌어요. 오랜 시간 스스로의 힘으로 살아온 사람만이 할 수 있는 말 같아서요. 정말 멋진 분이라는 생각이 들어요. 정희님도 취업하기 위해서 여러 가지 배운 걸로 알고 있는데요. 어떤 것들을 배웠는지 궁금한데 나눠주실래요? 제가 책을 좋아해서 독서지도사 자격증 따서 일도 했는데 좋아하는 거하고 가르치는 거하고 다르더라고요. 그리고 이게 영업 능력도 필요한 일인데 그쪽으로는 좀 젬병이거든요. 그래서 회원도 못 늘리고 돈도 못 벌고 그러다가 직업훈련학교 웹디자인 학과를 들어갔는데 포토샵, 일러스트, HTML 그런 거 배우는데 너무 생소해서 못 따라가겠더라고요. 수준도 안 되는데 또 욕심만 많아가지고 또 컴퓨터 정비학원도 다녔어요. 대단하신데요? 그렇게 뜬구름 잡다가 나중에 워드 엑셀 배워서 30대 막바지에 중소기업 사무실에 취업했어요. 와, 어쨌든 취업 준비를 위해서 배운 걸 써먹었다니까 정말로 보람 있었겠네요. 우리나라는 다른 나라에 비해서 높은 연령대까지 현재는 대략 72세까지 노동을 한다고 해요. 그중에서도 여성 노동자들이 어디에서 많이 일할 것 같아요? 나이 먹어서 갈 수 있는 곳이 거의
돌봄 노동, 필수 노동 그런 쪽 일자리인 것 같아요. 이게 사유를 떠받치고 있는 일인데 별로 그 가치를 인정받지 못하는 우리 주위에서 많이 보는 요양보호사, 청소, 가사도우미 같은 저만 해도 작년에 요양보호사랑 장애인 활동지원사 자격증 땄잖아요. 그러셨구나. 네네. 오랜 시간 일하기 힘드니까 요양원 재가시설 그런 데서 일하기도 하고 좀 젊은 사람들은 병원에서 일하는 사람들도 많이 보는 것 같아요. 저도 작년에 장애인 활동지원사 교육 수료했는데 저보다 선배님이시네요. 정희님 말처럼 실제로 50대 이상 여성 종사 비율이 빠르게 오르는 산업군이 건물 청소, 유리창 세척, 화장실 위생 서비스 등이 포함된 사업하고 그다음 방문 간호, 재가 요양 서비스, 방문 목욕 서비스 등 의료 돌봄 필수 노동 분야라고 하더라고요. 실제로 제 주변 지인들 중에는 제조업보다는 돌봄 청소 노동 등에 많이 종사하고 있어요. 제가 작년에 이제 워크넷 통해서 구직 신청할 때 보니까 눈에 띄는 연령 차별은 없지만 제조업 사업체는 50대 이하를 선호한다고 하더라고요. 저도 지금 이제 요양보호사 자격증 따려고 이제 등록 준비 중이거든요. 바로 일을 시작할 수 있을지는 모르겠어요. 일단 실습 나가 보면 아마 판단이 좀 될 것 같다는 생각이 들어요. 그리고 또 한편으로는 제 마음속에 아직 자녀들이 학생이어서 돌봄 노동이 아직 끝나지 않았는데 또 어딘가로 가서 누군가를 돌본다는 것에 대한 피로감 이런 게 좀 느껴지기도 해서 그리고 또 하나는 아직은 좀 더 폼나는 일에 대한 욕구가 있는 것 같아요. 저한테는. 정희님 요양보호사 따셨다고 그랬잖아요. 실제로 사는데 좀 도움이 되셨나요? 취업을 하지 못해가지고 좀 제 개인 사정 때문에 그래서 취업 쪽으로는 아닌데 이런 건 있게 된 것 같아요. 노인과 질병, 늙어감을 이해하게 된 것 같고 그리고 친정어머니를 돌보는데 도움이 좀 됐어요. 네. 그리고 실습에서 보면은 휠체어 이동, 와상 환자의 기저귀 갈기, 욕창 예방을 위한 체위 변경 이런 것도 배우거든요. 네네. 그런데 이게 그 누워 있는 환자들 이제 대상자라고 하는데 그 모습들이 내가 늙으면 나의 미래의 모습인 거일 수도 있잖아요. 그렇죠. 근데 그렇게 생각하니까 이게 누군가는 해야 되는 돌봄인데 이게 좀 늙어가는 게 그래서 좀 우울하구나. 내 몸을 내 맘대로 할 수 없다는 게 그런 생각이 들었어요. 저는 이제 시어머니가 노안으로 몇 년 동안 고생하시는 걸 보고 그래서 대략 흐름은 알고 있지만 돌봄을 받는 것도 사실은 돌보는 것도 참 쉬운 일이 아니라고 느껴지더라고요. 또 최근 몇 달 동안 이제 구직 사이트를 둘러보면서 느낀 건데 청년 실업으로 고통받는 젊은 세대들이나 저희 같은 중장년 여성들이 느끼는 막막함이나 그 본질은 비슷하지 않을까 싶더라고요. 그렇죠. 네네. 또 구직을 해보니까 알게 된 건데요. 좀 괜찮은 조건의 일자리는 이력서를 넣어도 연락이 잘 안 오고 좀 정말 열악한 조건의 업체들에서만 이제 연락이 오더라고요. 근데 제가 이제 최근에 취업했던 곳은 5인 미만 사업장인데 수당 당연히 없고 오직 일요일만 쉰다고 하는데 이제 그래도 제가 갔어요. 근데 제가 사실은 첫날 딱 갔는데 어떤 게 가장 힘들었냐면요. 거기서 의자가 없어요. 알바지만 의자가 없고 그리고 이제 거기가 다 수작업을 하는 곳인데 그 수작업으로 쓴 글씨를 보고 택배 발송을 하는데 손글씨로 쓴 글씨가 휘갈겼으니까 잘 못 알아보겠더라고요. 그래서 하루 이제 일하고 이 일을 하는 게 그분한테도 저한테 도움이 안 될 것 같아서 이제 못 하겠다라고 하고 나왔는데 사실은 그때 사장님이 그런 얘기를 하시더라고요. 푸념처럼 열심히 가르쳐 놓으면 얼마 일 못하고 그만둔다고 이렇게 얘기를 하시는데 저는 그런 마음이 좀 들더라고요. 열악한 뭐 환경
감사할 수 있다고 저는 생각하거든요. 일이 그만큼 보람이 있거나 이러면. 근데 사실은 갔을 때 이렇게 노동자에게 앉을 수 있는 의자조차 주지 않는 현장에서 어떤 취급을 받는지 너무 잘 알겠더라고요. 그래서 그런 조건에 감사하고 일할 만큼 여기가 페이가 높은 것도 아니고, 그래서 그냥 조금 더 괜찮은 일자리를 만들면 사람들이 쉽게 그만두지 않고 일을 할 텐데 라고 생각을 했지만 말로 하지는 않았어요. 네. 그래서 저는 그런 생각은 좀 했어요. 우리 사회에서 여성들은 일을 계속해도 사회에서 일로 인정하지 않는 분위기 되게 많잖아요. 그래서 우리에게 일은 무엇일까? 우리가 평생 몇 가지 일을 겪게 되는지, 그리고 지금 이 일을 하고 있는 이유는 무엇인지 이 책 속에서 질문하고 있거든요. 오늘 나에게, 그리고 청취하고 계신 여러분께, 그리고 정희님에게 물어볼게요. 당신이 만약 당신의 명함을 만든다면 명함에 뭐라고 적을 건가요? 스스로에게 명함을 만들어주면 좋을 것 같아요. 꼭 주고 싶은 사람에게만 주는 명함 어떤가요? 그런 의미에서 정희님이 명함을 만든다면 거기에 뭐라고 쓰실 거예요? 저는 우선 가사노동자니까 네네. 생명을 살리고 평화를 사랑하는 살림꾼? 오. 오래전에 누군가의 인터뷰에서 본 말인데 네. 살림이라는 게 사람을 살리는 대단한 일이라고 그렇게 표현을 하시더라고요. 근데 우리가 저도 살림을 하면서 뭐 제가 막 센스 있고 굉장히 뭐 살림을 잘하는 건 아니지만 고민을 하면서 삽니다. 살림을 하면서 음식도 생활도 소비도 우리 인간을 포함한 모든 생명이 함께 살아갈 수 있는 방법들을 고민하고 실천하려고 노력하거든요. 지금은 이런 명함을 만들 수 있을 것 같고요. 그리고 제 미래의 명함에 만든다면 쓰고 싶은 문구가 있어요. 네네. 그거는 이제 생명평화 활동가라는 문구가 추가되기를 원하는데 이제 제가 남편과 가족을 위해서 하는 일들은 굉장히 많이 했잖아요. 네네. 평생. 네. 이제는 이제 나의 가족만을 챙기는 살림보다는 지구의 생명과 평화를 지키는 일을 더 많이 하고 싶어요. 그래서 생명평화 활동가라는 문구가 제 명함에 미래에 추가되기를 원하는데 모르겠어요. 몸이 정희님하고 너무 잘 어울리는 타이틀인 것 같아요. 생명평화 활동가 박정희님. 너무 멋진데요. 감사합니다. 그리고 또 하나 제가 그래도 우리 프로그램이 알찬 내용이 더 있어야 될 것 같아서 오늘 준비했습니다. 따끈따끈한 고용 정보고요. 어제 워크넷과 전주시청 홈페이지에서 담아온 자료입니다. 자, 고용 정보예요. 청솔 노인복지센터에서 사회복지사를 구하고 있다고 합니다. 2월 29일까지 모집한다고 하니 여기는 또 경력 제한 없고 학력 무관하고 근무 조건은 주 5일 근무하고 임금은 월급으로 206만 원이라고 합니다. 네, 그리고 여기는 근로계약 형태 기간에 정함이 없는 근로계약이라고 하고요. 여기 정규직인 것 같네요. 네. 그리고 두 번째는 전주시 장애인 부모회에서 직원 채용 공고가 됐어요. 여기도 경력, 학력 무관하고 임금은 시급 형태로 9,860원 최저임금 주시네요. 네, 주 5일 근무한다고 합니다. 그리고 전주시 양묘장에서 운영관리 기간제 근로자 노동자를 4명 뽑는다고 해요. 26일까지 서류 접수 받고 있다고 하니까 관심 있는 분들은 전주시랑 워크넷 홈페이지 들어가셔서 자세한 내용 확인해 주시기 바랍니다. 네, 정희님. 오늘 잘 진행을 해주셨는데요. 다음 책도 있죠? 다음 책은요. 네네. 직장 내 성희롱을 주제로 이야기 나눌 계획인데요. 네. 책 제목은 여기서부터 성희롱이라는 책이고요. 네.
지은이는 무타카제입니다. 네네. 어떻게 다음 만날 때까지 그럼 잊고 들어주시면 훨씬 더 재밌겠네요. 아, 그렇죠. 안만 해도. 네네네. 맞아요. 정희님 오늘 첫 방송 진행했는데 어떠셨어요? 처음에 들었을 때는 네네. 책 읽고 수다 떨기? 오, 재밌겠다 네네. 하고 가볍게 생각했는데 네. 인터뷰 원고를 작성하면서 보니까 이게 쉽지가 않은 거예요. 그리고 그래도 이제 얼굴이 안 보이는 라디오 방송이라 조금은 나은 것 같아요. 그쵸. 맞아요. 네. 전주 공동체 라디오 저같이 평범한 사람도 나와서 말할 수 있어서 참 좋네요. 그리고 이거 준비하고 또 오늘 진행하면서 네네. 굉장히 보람된 의미 있는 그런 일을 오랜만에 한 것 같아서 굉장히 기분이 좋아요. 네네. 그리고 또 한 가지는 이 방송을 계기로 이 책의 언니들처럼 저의 삶과 노동에 대해서 정리해보는 시간을 가져서 좋았습니다. 네. 저도 정희님이 오늘 게스트로 흔쾌히 나와주셔서 너무 감사하고요. 오늘 함께 책 읽고 나눠주셔서 너무너무 감사합니다. 다음에 또 뵈어요. See you. 네. 네. 청취자 여러분, 까칠한 여자들의 책수다 오늘 첫 방송 어떠셨나요? 우리가 명함이 없지 일을 안 했냐 속 여성들처럼 씩씩하게 오늘도 마무리합니다. 안녕히 계세요. 오늘 마지막 곡은 여유와 설빈의 생각은 자유입니다. 생각은 자유예요. 상상해봐요. 천국도 지옥도 국가도 종교도 없는 촌내노네 노래처럼 꿈을 꿀래요. 몽상일지라도 꿈을 꿀래. 엄마 천국의 문을 두드려요. 내게서 이 배지와 총을 가져가세요. 밥 딜런의 노래처럼 시를 쓸래요. 바람에 날려갈 시를 쓸래요. 사랑을 주세요. 아무리 원해도 비는 안 와요. 한대수의 노래처럼 살고 싶어요. 행복의 나라에 살고 싶어요. 밤 지새우고 풀잎마다 맺힌 진주보다 고운 아침 이슬처럼 김민기의 노래처럼 걸어갈래요. 서러움 버리고 걸어갈래요. 다시는 못 볼 님이라도 원망하지 않아요. 내 사랑 그대여 내 곁에 머물
mattina mi sono alzato, oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via, oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellir e seppellire lassù in montagna. Oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao. E seppellire lassù in montagna sotto l'ombra di un bel fior. Tutte le genti che passeranno, oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno mi diranno che bel fiore. E questo è il fiore del partigiano, oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano morto per la libertà. E questo è il fiore del partigiano morto per la libertà. 가지를 마오 그 강을 건너지 마오. 가려거든 가시려거든 이 언약 가져가시오. 검은 머리 팥불이 되는 날까지 지켜준다고 내 손 잡고 눈물로 맺은 언약을 잊지 마시오. 강물에 떠내려가는 마지막 꽃잎일세라 이 손을 놓지 못
흐르는 저 하늘을 물어채는 봄처럼 태산에 날아들어 숨어드는 새처럼 동산을 뛰고 뛰어가는 강아지처럼 온 산에 풍물막을 내리네. 바람은 지친 끝에 밤에 몸을 뉘네. 별빛은 아득하니 은하수를 내리네. 차가운 밤하늘에 세상이 젖어가네. 그리워 홀로 타령을 하자. 흘러가라 사랑 사랑아. 덧없이 피고 떨어지는 꽃송아. 애달구나 가라 가라가 눈물에 떨어진 별을 해내. 푸른 달아 오랜 고운 내 달아 빛이 내 손에 내려다오. 은색 소매 내 곁에 두른 채로 한밤만 타는 입을 죽여다오. 푸른 달아 다시 없을 내 달아 모든 손끝에 닿아오. 달빛만이 흘러바다가 되고 지쳐 전하지 못하는 수월가. 고요한 바다 위로 내 노래가 떠간다. 소리도 부끄러워 숨죽이고 떠간다. 달빛에 젖은 몸을 내놓고서 떠간다. 한낮이 비쳐 오를 때까지 달아 달아 해달픈 달아 피었다 이내 숨어버릴 호상아. 신이구나 세월 세월아